सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु बख्शिश हुई। सतगुरु जी ने अपने चरणों च बिठाया, सानू सुभागा दिन चढ़िया, गुरसंगत विच आए हैं। वड्डी रहमत कन्नां च गुरु का शब्द पिया, जो साहिब का हुक्म सी, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवे। तो इस सड़े बड़े तपे हुए हिरदे नूं हरा करन वाली, इस वीरान होए विच हरियावल लियाउण वाली, खेड़ा लियाउण वाली, बहार लियाउण वाली बाणी गुरु साहब जी की बख्शिश नाल साडे कन्नां विच पई। तुसीं बहुत प्यार नाल एकाग्रता नाल गुरु का हुक्म सुनिया। सतगुरु जी ने जो अज रहमत की बड़ी स्पष्ट है, तुहाडी समझ विच आई है। मोटी जी गल यह है कि वाहिगुरू जी सर्व व्यापक है, लोक विच भी ते परलोक विच भी, अज भी ते भलके भी, रात भी ते दिन भी, दुख वेले भी ते सुख वेले भी, माता दे उदर विच भी ते इस संसार तो बिनसन तो बाद भी ईत ऊत नहीं बिछड़ है। ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा साथी, ऐसा स्नेही, ऐसा साक, केवल संसार की गल छड्डीए साध संगत, जिहड़ा लोक ते परलोक विच भी कदी साथों दूर नहीं हुंदा। सदा सदा अंग संगे नाल, अंग अंग मतलब साडे शरीर दे ये जिहड़े हिस्से है, उंगलियां, बाहां, लत्तां, हथ पैर। असी कदी नहीं ये कहते भी असी घर बाहर आए हैं तो अंग घर भुल आए हैं। जिथे असी हाँ, जिथे बोल रहे अंदरों, उत्थे नाल शरीर दे अंग ने। इस तरह जिथे भी हाँ, उस तरह साडे अंगां वांग साडे अंग संग वाहिगुरू है। उन्होंने क्यों नहीं मित्र बनाता? असी कहते हाँ भी भाई जिहड़ा मेरा रिश्तेदार है, जिहड़ा मेरा धी पुत्र है, वो तो विदेश विच रहिंदा है, ते असीं कहंदे आ आंढ गुआंढ नाल चंगी बना के रखी है, जदों लोड़ पेगी ये काम आउणगे। इसे तरह साध संगत जी सारा संसार साडे कोलों सदा नहीं साडे नाल रह सकदा ना। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सुहाई। सदा तो कोई भी नहीं रहना, भावें धीआं पुत्र ने, माँ प्यो ने, पति पत्नी, कुछ भी है, सदा अंग संगे ते वाहिगुरू ही है जी। अपंगं बेपूते सो संगी गणीए, उन्होंने मित्र बना। जिहड़ा साथ अज है छिन विच छुट जाना, वो काहदा साथ है जी? भावें वो पदार्थां दा साथ है, माया दा साथ है, शरीरां दा साथ है। बिन सजाए जो निमख में, वो तो बहुत मामूली है, कख भी नहीं होते। काहदा मान करांगे उहदे उत्ते असीं? अलप सो अलप सुख पड़ी। सो साहिब ने दया बख्शिश की है। सवाल बड़ा कमाल का सी। धन गुरु नानक महाराज नूं भी पुछया सी, जदों सतगुरु जी ने एक वाहिगुरू जी की गल की सी, ते जिहड़े आसमान ते पतालां विच कहण वाले सी ना, वो कहंदे सी रहिंदा कित्थे है? ये बहुत अहम सवाल सी। सिੱਖੀ ਦੇ उत्ते पहले दिन ही ये सवाल होया सी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इस चिन्ह विच, इस मूर्ति विच, इस बुत विच भगवान है।
कुछ लोग कहते हैं इस बिल्डिंग विच, इस दिशा विच भगवान है। जिहड़ी गल दसम पातशाह कहते ना, को बुतान को पूजित है, उन्हों का विश्वास है। जिहड़ा गुरु नानक साहब जी ने बुत अगे आरती उतारन वालियां नूं कहा सी, भोलिओ थोड़ा जिहा सोच नूं वड्डियां करो, बलगना तो बाहर निकलो, भगवान सारी कायनात विच है, जर्रे जर्रे विच है, कण कण विच है, तुसीं की कर रहे हो। एक बेनती मैं होर करां साध संगत, सानू गुरुद्वारेओं सोझी मिलती है, सोझी। जे असीं भी कहीए ना भी सिर्फ गुरुद्वारा रब दा घर है, तो समझ लो असीं गुरु नानक दे सिद्धांत नूं समझिया नहीं। फिर असीं भी उसे अंध विश्वास विच, मनमत विच हाँ, जिहड़े किसी बिल्डिंग नूं पूज, हाँ सत्कार करना जी, जिथों सानू, मैं तो कहना सत्कार तो सानू अपने स्कूल का भी करना चाहिए, ज्ञान तो मिलिया ना जी उत्थों। जे असीं कुछ बोलन जोगे, पढ़न जोगे, जानन जोगे होए हाँ, तो सानू बेसिक ज्ञान मिलिया, तो जी करदा कदी कदी अपने स्कूल कोलों दी लंघीए तो सिर झुकदा सत्कार। जे असीं समझते हैं भी गुरुद्वारा रब दा घर है, फिर असीं गुरबाणी नूं नहीं समझिया। गुरुद्वारे आए हैं, इत्थों सोझी मिलती है, तो सोझी की मिलती है कि जह जह पेखों तह हजूर, खंड ब्रह्मांड, जर्रा जर्रा, धरत आकाश पताल, सब जगह ही रब दा घर है। हर हिरदा, हर मनुख, हर जीव, हर काया, घट घट मैं हर जू बसै। पर जिहड़ी शुरुआत है ना, इस गल नूं समझण दा मतलब की है कि पहला अपने आप नूं रब दा घर बना, इस गल नूं तस्लीम कर, इस गल दे अंदर निश्चा कर, ते इहनूं सवारन दा यतन कर भी पहला तू आप रब दा घर है। तेरे अंदर भी रब है, कुदरत विच भी रब है। फिर एक होर गल नोट करना, सिर्फ ये नहीं कि इस कुदरत विच है जां सिर्फ तेरे विच है, उस संसार विच भी है ते निर्लेप भी है, ये अंदर भी बैठा है। साजनहारे ने जदों साजिया तो ये अंदर बैठ गया, तो जदों वो आकर्ख करदा, उदकर्ख किया तो सारे संसार च बैठा। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ। फिर वो सब कुछ तो निर्लेप भी है, वो खेड रचदा ते सारियां खेडां विच बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। हुण खुंदा की सी भी वो रूप वटा के आउंदा सी बाजीगर, जिन्हें बाजी मतलब कलाकार, बाजीगर किसी बरादरी की गल नहीं, जिहदे कोलों कला हुंदी सी, जिवें अज एक्टर स्टेज उत्ते परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वो कई रूप वटाउंदा सी, वो लोकां नूं इंटरटेन करने वाला, पर असल विच एक हुंदा सी। जदों वो खेड मुक जांदी सी ते फिर वो एक दा एक ही रह जांदा सी। बाजीगर स्वांग सकेला, सकेला मतलब उन्हें अपना खलारा जिहा इकट्ठा कर लिया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ तमाशे दिखाने सी उन्हें दिखाए, कदी वो कुछ बन के आया, कदी कुछ बन के आया, तो फिर उन्हें उस कलाकार ने, उस हुनर वाले ने, उस बाजी पाउण वाले ने, उस नाटककार ने अपना सारा खलारा इकट्ठा किया, सकेल लिया, तो फिर की सी, तेरा रंग रवै अकेला, फिर वो कल्ले दा कल्ला ही। ये गल जरूर नोट करनी कि सिर्फ कुदरत रब नहीं, कुदरत भी रब है, पर ये अंदर वसिया ते निर्लेप भी है। इत्थे थोड़ा जिहा भुलेखा खादा, वो सारी कायनात विच वसिया ते सब तो निर्लेप भी है, जिन्होंने आप रोज़ पढ़ते हैं, खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक, अंत को फिर एक है सब कुछ। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विच चलत मोही, सब मैं जोत जोत है सोई तिसदा चानन, सब मैं सहस तब नैन नन नैन है, तू सारे नैन तेरे, ते असल च तेरा कोई भी नेत्र नहीं। बड़े प्यारे बचन है। सहस मूर्त, ये हजारां लखां करोड़ां सब तेरियां मूर्तियां, जो दिसा सो तेरा रूप। सहस मूर्त नना है फिर एक ही है, फिर वो करोड़ां अरबां खरबां है, तो फिर एक कितना समाया है। बड़े कमाल का सवाल से।
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। पूजा शुरू होगी, को भूतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन तायो, कहाँ पायो, को पुशाह को, कोई पश्चिम में सिर झुका रहा, सीस नवायो। इस दिशा च खुदा है, रब है, इस चिन्ह विच, इस बिल्डिंग विच रब है, खुदा है। वाहिगुरू जी दे दा ज्ञान मिलता सानू गुरुद्वारे। महाराज ने सानू क्या गुरुद्वारा होए सोझी पाई सी, ते सोझी की मिली, जै जै पेखों। सोझी की मिली, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। सोझी की मिली, घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। सोझी की बोली, सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। आ सोझी ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨੀਚ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥੰਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੀੜੇ ਤੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕਿ ਮਿਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ, ਓੜਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਘਟ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਜ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪ। ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ।
पर अनुभव ते करके वेख। शीशे दे विच जिवें तैनूं अपना बिंब दिसदा है, तू एक शब्द दे शीशे विच वेख, तैनूं अपने आप अंदर रब दिसेगा। शब्द दा शीशा दिखाएगा, इस शरीरा मेरेया हर तुम में जोत रखी। मुकर मह जैसे शाई तैसे ही हर बसै निरंतर। चलो रब ढूंढन चलीए जी, किसी पहाड़ तो, किसी नदी तो, किसी दूर दरेडे की बिल्डिंग तो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कहते हैं, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्ब निवासी सदा अलेपा, सर्ब निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाई, तो ही संग समाई, तो ही वेखण वालियां ने क्या सी, ओहो मत्थे ते हथ मार के क्या, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इत्थे बैठा सी और होया भी इदां ही। बहुत लखां लोग सी बनारस च जिहड़े बिल्डिंगां नूं पूजी गए, चिन्हां नूं पूजी गए, पर जिन्हां ने तो ही मोही मोही तो ही दा अंतर खत्म किया ना, वो किसी बिल्डिंग किसी बुत चिन्ह कोल नहीं गए, वो अंदर ही टिके सी। धन बाबा रविदास जी, धन बाबा कबीर। बाणी सानू ये उपदेश दे रही है। हजूर ने कहन लगे धन गुरु नानक साहब महाराज नूं, पीर सारे इकट्ठे हो गए मुल्तान दे, कहंदे जी कित्थे रहिंदा वो, उपर आसमान ते कि हेठां? गुरु साहब जी कहंदे सारियां विच। कहंदे सारियां च किवें रह सकदा है? गुरु पातशाह हजूर ने कहा भाई दुध का कटोरा लियाओ, मंगवाया, तो साहब ने कटोरा पीण वास्ते नहीं मंगाया, पुछया, कहने लगे दसोगे घ्यो किहड़े पासे है? कहंदे सारे विच है, रमिया होया है, रचिया होया है। साहब कहंदे इसे तरह ही रमिया होया है, इसे तरह ही जह धिर देखो तह धिर मौजूद है। देखते सही वाहिगुरू जी ते व्यापक है, नाल नाल तुरिया फिरिया जी, सार संभालै। जिवें माँ ने बच्चे नूं गोदी च चुक्या सी ते उन्हें ते 5 4 7 साल तक ही चुक्या होऊ, ये ते नित प्रतिपल है, ये ते हर वेले तैनूं अपनियां तलियां ते चुक के रख रहा, तेरे नाल नाल तुरिया फिर रहा है। जिथे भी जह जह पेखों, एक थां नहीं कला, एक धरती, एक देश, एक प्रांत, एक बिल्डिंग, एक मंदिर, एक टिकाणा नहीं। जिथे तू अखां खोल, कवाड़ खोल, तू परदे पासे कर। जदों ये परदे हटणगे, जिहड़ा अखां अगे छाया पिया, जदों ये परदा पासे होएगा, जदों ये जिंदरे खुलणगे, वाहिगुरू ही वरत रहा है, वाहिगुरू ही है, हो रहा ही कख नहीं है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, निर्गुण आप, सरगुण पीओ ही, दिसदा अणदिसदा, लिपत भी है ते अलेप भी है, विच भी है ते ये सब तो अड भी बैठा होया, वखरा भी है। कुछ सरगुण दे उपासक सी, कोई निर्गुण दे उपासक सी। महाराज कहंदे दिस भी रहा सारा कुछ तेरा रूप, एक किनू खास मिथांगे भी इस रुख च भगवान है, इस बंदे च भगवान है। जो शब्द राम आया ना, राम बड़ा प्यारा शब्द है, राम राम राम, कोई हर्ज नहीं मैं कह रहा, पर एक गल चेते च रखना, ये किसी शरीर का नाम नहीं सी, ये वाहिगुरू जी का एक गुण सी। ये वाहिगुरू जी के गुणों के नाम ने, गुणों के,
ਕਿਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ, ਸਰਰੇ ਸਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਵਿਗਸਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ? ਆਪਣਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਲ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ। ਪਰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭੈ ਭਾਵ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਵ ਚੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਖਿਓ। ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ, 300 ਸਾਲ ਦੇ, 400 ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਵੱਡਾ ਦੇਖੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਥਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋਤਾ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ। ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ 'ਚ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਰੰਦ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਕਰੰਦ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਰ, ਪੈਰ ਕਰ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਮਿਹਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕੀਦਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਘੁੰਮਿਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘੁੰਮੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਧ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਭੋਲਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਣ ਕਣ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਕਤੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ, ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਰਵ ਰਹਿਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨੇ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਚ, ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੈ। ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ।
है ना, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਰੈ, ਡਰ ਡਰ ਪਛੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ। ਡਰਦੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਵੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਰਮ ਦੇ ਛਾੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ। ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਜੀ? ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ, ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ, ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ, ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਾ ਮਸਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਡਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਜਹ ਜਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, तेरे सहारे हैं महाराज। ईत ऊत नहीं बिछड़ै, ये गारंटी है जी, साथ नहीं छड़दा। गुर मेरा संग सदा है नाले। जदों असी इस रब निरंकार शब्द रूप बाणी नाल जुड़दे हैं ना, जदों असी साध संगत, गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै। भट्ट साहब गुरुद्वारा भट्ट साहब पट्टी, भाई साहब जी आए, भाई साहब भाई बिधि चंद जी, ते मकसद लिए भेजे सी धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पट्टी तो दुशाले लैण वास्ते, क्योंकि गुरु घर की अमानत सी। लै ते आंदी
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੀਲਾ ਢੰਗ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਭੱਠੀ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕਿਆ ਜਾਲੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਜੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਹਿਲ? ਬਿਨਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਬਿਨਸ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਏ, ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਓ ਦੇ ਕਛ ਊਣ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਮਾਤਾ के उदर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया ये वरदाता। जे अगन में आहार पहुँचावे ते नाल क्या, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करता खेल चाया, जां तिस भाना तां जम्मिया परिवार भला। हुण जे उत्थे अग सी ते इत्थे भी अग है, बचा बचाओ महाराज। सास सास संभालता, बचा रहा जी वो मेरा प्रभ सोई। अछल वो जड़ा सर्व व्यापी नाल है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਾਲ-ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਛਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇਣਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਰਗਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅਛੇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ-ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਟੁਕੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁਕੜੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਲ ਕਹਿ ਲੇ, ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਲੇ, ਆਬ ਕਹਿ ਲੇ, ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲੇ, ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਛੇਦ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਜਾਂਕਾ ਰੂਪ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦੀ, ਅਨੂਪ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਾਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਰਗੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਥੜੀ ਨੂੰ, ਮੜੀ ਨੂੰ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੀਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾਂ। ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਮਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ। ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਛ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਕੀਨ ਆਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਇੱਦਾਂ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ